شیر خدا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر، علی شیر خدا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر۔ تیرا دربار دنیا میں مقدر ساز ہے مولا، مقدر ساز ہے مولا، جسے پرواز تو دے دے وہی شہباز ہے مولا، وہی شہباز ہے مولا، سے پردہ محمد سے سرے معراج جو بولا، سرے معراج جو بولا، ہمیں لہجے سے لگتا ہے تیری آواز ہے مولا، سفیر کبریا حیدر حیدر، محمد کی دعا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، علی شیر خدا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیا رب صلی وسلم وبارک علی رضوان المصطفیٰ غوث اعظم، رب صلی وسلم وبارک علی رضوان المصطفیٰ غوث اعظم، حق کا ہے تو پیارا یا شیخ عبد القادر، حق کا ہے تو پیارا یا شیخ عبد القادر، احمد کا ہے دلارا یا شیخ عبد القادر، احمد کا ہے دلارا یا شیخ عبد القادر، برج علی کا تارا یا شیخ عبد القادر، برج علی کا تارا یا شیخ عبد القادر، صحرا کا ماہ پارا یا شیخ عبد القادر، صحرا کا ماہ پارا یا شیخ عبد القادر، مطلب ہو سب ہمارا یا شیخ عبد القادر، مطلب ہو سب ہمارا یا شیخ عبد القادر، کر دو اگر اشارہ یا شیخ عبد القادر، کر دو اگر اشارہ یا شیخ عبد القادر، تیرا
مدد خدا را یا شیخ عبدالقادر کیجئے مدد خدا را یا شیخ عبدالقادر آقا ہے تو ہمارا 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 یا شیخ عبدالقادر بندہ ہوں میں تمہارا 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 یا شیخ عبدالقادر مرکد پہ تو جو آئے یہ بندہ سر اٹھائے مرکد پہ تو جو آئے یہ بندہ سر اٹھائے جی کر کے پھر دوبارہ یا شیخ عبدالقادر جی کر کے پھر دوبارہ یا شیخ عبدالقادر صدر الدین علی کے صدقے غوث و ولی کے صدقے مولا علی کے صدقے غوث و ولی کے صدقے میرے علی کے صدقے غوث و ولی کے صدقے مرشد علی کے صدقے غوث و ولی کے صدقے یہ ارشاد علی کے صدقے غوث و ولی کے صدقے عبدالرشید علی کے صدقے غوث و ولی کے صدقے روشن علی کے صدقے غوث و ولی کے صدقے معروف شاہ کے صدقے غوث و ولی کے صدقے عارف شاہ کے صدقے
غوثو ولی کے صدقے اور فشا کے صدقے غوثو ولی کے صدقے کر دو میرا کنارہ یا شیخ عبدالقادر کر دو میرا کنارہ یا شیخ عبدالقادر برج علی کا تارا یا شیخ عبدالقادر برج علی کا تارا یا شیخ عبدالقادر زہرا کا ماہ پارا یا شیخ عبدالقادر زہرا کا ماہ پارا یا شیخ عبدالقادر حق کا ہے تو پیارا یا شیخ عبدالقادر احمد کا ہے دلارا یا شیخ عبدالقادر احمد کا ہے دلارا یا شیخ عبدالقادر غوث اعظم کی ولادت کا ہے ذکر اے مرید آپ اٹھو تعظیم کو ہے ادب کا یہ مقام ہے عاشق کو سر جھکاؤ آپ کی تسلیم کو کہ بلادہ ہے اہل ایمانو یہ کہ پیدا کعبے کا کعبہ مدینے کا مکی پیدا ہوا رازدار جات رب العالم پیدا ہوا پنج مغفر الہی کا یمی پیدا ہوا خانہ خاتون زینب میں مقال ناشرا عرش کے قرش نشر کا جانشین پیدا ہوا زرہ صدروں دین قادری چمکا کہا
حدیث
जियो रहे बरोहा में ये मुरीदा मददे कादरी राबिन गर अज़रा है अल्ताफ़ो कराम अमदा बरदर तू बेशरो शमा मददे वाला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लल्लाहु वाला सय्यिदना रसूल आज़म व अला वलिहि सय्यिदना मुशर्रफ सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-फातिहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या शेख औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना नबीना शफीना मुहम्मदिन मालिक अज़्ज़ुद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम व अला सय्यिदना अल-गौस वल-आज़म व अला आलिहि सय्यिदना अल-मुर्शिदना अल-मुकर्रम। हाज़रीन मजलिस, उपस्थित आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आशिक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, उपस्थित पीर भाई और पीर बोनेरा, आज এই চন্দ্রপুর দরগা শরীফ প্রাঙ্গণে, যেটাকে দরগা তালা নামে পরিচিত, খানকায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার এই চন্দ্রপুর দরগা শরীফ প্রাঙ্গণের পীর ভাইরা অত্যন্ত মোহাব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে প্রতি বছরের ন্যায় পবিত্র উরসে মুবারকের আয়োজন করেছেন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের প্রত্যেককে আন্তরিকভাবে এই ফরিয়াদ করা দরকার, রব্বুল আলামিন হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ও ওনার আহলে বাইতের ওসিলায় আজকের এই উরসে মুবারককে যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন। আমিন। একই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন। আমিন। উরসে মুবারক অর্থাৎ মিলন উৎসব। আজকে জিনার পবিত্র উরসে মুবারক, উনি হলেন औलाद गौसुल आजम, औलाद इमाम हसन, औलाद अली मुर्तजा, औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सैयदना व मौलाना व मुर्शिदना सैयद शाह जाकिर अली अल कादरी अल बगदादी अलैहिस्सलाम, जिनार पवित्र मजार शरीफ मंगलकोट शरीफे अवस्थित। আমাদের মধ্যে বহু পীর ভাই, বহু পীর বোনেরা ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। যিনি হলেন হুজুর মওলা পাকের পূর্বপুরুষ, হুজুর মওলা পাকের যে মাজার শরীফ মেদিনীপুরে রয়েছে, ওনার পূর্বপুরুষ আজকে জিনার পবিত্র উরসে মুবারকে আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি। তো হাজরিনে মজলিস, আজকে যেহেতু আমরা औलाद गौसुल आजम, औलाद अली मुर्तजा,
औलादे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि ওয়াসাল্লামের পবিত্র উরসে মুবারকে এসে উপস্থিত হয়েছি। সুতরাং এই বিশ্বাস আমাদের রাখতে হবে, আমরা শুধু ওয়ালি নয়, আমরা ওয়ালি বানানে ওয়ালার महफिले এসে উপস্থিত হয়েছি। ওয়ালি আলাদা, ওয়ালি বানানে ওয়ালা আলাদা। ওয়ালি আহলে বাইত জিকিরের মধ্য দিয়ে হওয়া যায়, আর আহলে বাইত চাইলে ঠোকরে উনারা জামানার ওয়ালি তৈরি করে। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। সাধারণ মানুষ ওয়ালি হওয়া, নবীর ঘরানা ওয়ালি হওয়া, দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। সাধারণ মানুষ নফল ইবাদত করলে, আল্লাহ ইবাদত কবুল করলে ওয়ালি হওয়া যায়। এই নয় যে 2 রাকাত নফল নামাজ পড়ে ঘোষণা করলো আমি ওয়ালি, তা না। যে নফল ইবাদত আল্লাহ পছন্দ করেন সেই নফল ইবাদত যদি বান্দা করতে পারে, বান্দা আল্লাহর দোস্ত হতে পারে, আল্লাহর ওয়ালি হতে পারে। আর আহলে বাইত কিতাব পড়ে ওয়ালি নন, আহলে বাইত আলে রাসূল মাতৃগর্ভ থেকে রব্বুল আলামিন উনাদের ওয়ালি বানিয়ে পৃথিবীর মধ্যে পাঠান। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আজকে সেই জন্মগত ওয়ালির পবিত্র উরসে মুবারকে আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি এই চন্দ্রপুর গ্রামে। রব্বুল আলামিন ওনার কোরআনে মজিদের মধ্যে নিজের ওয়ালি সম্বন্ধে ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লাহুম ইয়াহজানুন। যার অর্থ, আমি যাকে নিজের ওয়ালি বলে দিই, আমি যাকে নিজের দোস্ত বলে দিই, আমি যাকে আমার বলে দিই, যে আমার হয়ে যায়, আমি যার হয়ে যাই, লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লাহুম ইয়াহজানুন, তার দুনিয়াতেও কোনো ভয় নেই, তার আখিরাতেও কোনো ভয় নেই। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আর এই বিশ্বাস আমাদেরকে রাখতে হবে। যদি হুজুর গৌসে পাক সরদারে আউলিয়া হয়ে থাকেন, ওনার আওলাদের উরসে মুবারকে যদি আমরা এখানে এসে উপস্থিত হয়ে থাকি, হুজুর আলী মুর্তজা যদি সমস্ত ওয়ালিকে ভিলায়েত দেনেওয়ালা হয়ে থাকেন, তাহলে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে আহলে বাইতের দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়ের তো কোনো সওয়ালই আসে না। আহলে বাইতের ওসিলাতে ওনার গোলামেরও দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো ভয় নেই। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। প্রশ্ন আসতে পারে যে আলে রসুল, আহলে বাইত, নবী পাকের ঘরানা, উনাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো ভয় নেই, আল্লাহর কোরআন বলছে। কিন্তু আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষ, আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো ভয় নেই, প্রশ্ন আসতেই তো পারে। তো তার উত্তরটা হবে এটাই যে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো ভয় নেই, এটা আমি বলছি না, এর জামানত হুজুর গৌসে আজম নিচ্ছেন, এর গ্যারান্টি হুজুর গৌসে আজম দিচ্ছেন। এটা আমার আপনার কথা নয়। দীवान পাকের মধ্যে বলা হচ্ছে যে আদা শুকরান হো কিউ কর খুদা কা গৌসে আজম কা, बनाया मुझको पैदा करके शैदा गौसे आजम का, किया हक ने अजल से मुझको शैदा गौसे आजम का, और कयामत तक रहेगा सर में सौदा गौसे आजम का। আমরা কেন নিডার? তার কারণ হচ্ছে যে কবি বলছেন নিডার হ্যায় আসিয়ে महजू मुरीदी ला तखफ सुनकर के बहरे मगफिरत काफी है वादा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। निडर है आसिए महजू मुरीदी ला तखफ सुनकर कि बहरे मगफिरत काफी है वादा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। तो এই ওয়াদা আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষের নয়, এই ওয়াদা গৌসুল আজম করছেন আমাদের কাছে। হুজুর গৌসে পাকের এই ওয়াদা আছে যে निडर है आसिए महजू मुरीदी ला तखफ सुनकर कि बहरे मगफिरत काफी है वादा गौसे आजम का। তো আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান সেই হুজুর গৌসে পাকের, সেই আলিয়ে মুর্তজার গোলামিতে, উনাদের সিলসিলা পাকের মুরিদিতে আমরা দাখিল হতে পেরেছি এবং আজকে সেই আওলাদে গৌসুল আজমের পবিত্র উরসে মুবারকে এসে আমরা উপস্থিত হয়েছি। একবার দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা নবিয়িনা শাফিয়ানা মুহাম্মাদিন মা'আল करम वाला आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम
وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى أولاده سيدنا المرشد المكرم। হাজরিনে মজলিস, আমরা সব সময় ইসলামের গভীরের জিনিস নিয়ে চর্চা করি, ইসলামের ইন্টারনাল পার্ট নিয়ে আমরা চর্চা করি। আমাদের কাজ ইসলামের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো মানুষের কাছে তুলে ধরা। যেই পরিষেবা সমস্ত জায়গায় পাওয়া যাবে, সেই পরিষেবা যদি সিলসিলায় কাদেরিয়া হুসাইনিয়াতেও পাওয়া যায়, তাহলে এই সিলসিলা পাকের স্পেশালিটি কি রইল? এই সিলসিলা পাকের স্পেশালিটি এটাই থাকবে যে যে পরিষেবা কোথাও পাওয়া যাবে না, সেই পরিষেবা সিলসিলা কাদেরিয়া হুসাইনিয়াতে পাওয়া যাবে। তার কারণ আমি সত্য কথা বলতে কখনো পিছপা হই না, সেটা আপনারাও জানেন। এবং এটা আমি শুধু নয়, এটা আমাদের প্রত্যেকটা পীর ভাই ও পীর বোনদের প্রত্যেকের এই প্রিন্সিপাল, এই আদর্শ বা এই আদর্শ হওয়া উচিত আমাদের। কারণ আমি মনে করি যে দেখুন, আমার তো চাকরি যাবার কোনো ভয় নেই, না আমি কোনো মসজিদে ইমামতি করি, না আমি কোনো বক্তব্যে পড়াতে যাই, কাজেই আমাদের চাকরির কোনো ভয় নেই। সত্য কথা বলতে গেলে কখনো পিছপা হওয়া যাবে না। চাকরি আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে নবী ও আহলে বাইতের নকরিতে আমরা নিযুক্ত রয়েছি। সুবহানাল্লাহ। পরওয়ারদিগারে আলম এই নকরের নকরি যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন। তো হাজরিনে মাজলিস, যে বিষয় বলছিলাম যে ইসলামের অভ্যন্তরীণ বিষয়, আমাদেরকে এটা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে যে পবিত্র কোরআনে মাজিদ, যেটা হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের প্রতি রব্বুল আলামিন নাযিল করেছেন, এই কোরআনে মাজিদের মধ্যে যে সমস্ত মূল্যবান বাণী রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, সেগুলো সঠিকভাবে পালন করা, সেইগুলোর প্রতি আমল করা, অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হলো মুমিন মুসলমানের জন্য ইবাদত। পরওয়ারদিগারে আলম আমাদের প্রত্যেককে যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করার তৌফিক দান করেন, বলুন আমিন। অনেকে আহলে বাইত বিহীন ইসলাম মনে করে, আহলে বাইত বিহীন ইসলাম মনে করে। অনেকে এটা মনে করে যে আমাদের জন্য কোনো আহলে বাইত লাগবে না, নাউজুবিল্লাহ। অনেকে মনে করে আহলে বাইত লাগবে না, আল্লাহর ওলি লাগবে না, কোনো ওসিলা লাগবে না, কোনো মুর্শিদ লাগবে না, কোনো সাহারা লাগবে না, কোনো মিডিয়া লাগবে না, কোনো ব্যক্তি লাগবে না, আমাদের জন্য শুধু কোরআন কাফি। এই কনসেপ্ট নিয়ে বহু মানুষ চলেন। ভাই, আমিও একমত যে কোরআন আমাদের জন্য কাফি, কিন্তু আমি কাফি নয় কোরআনকে বোঝার জন্য। কোরআন যথেষ্ট আমাদেরকে হেদায়েত করার জন্য, আমি আকেলা কাফি নয় কোরআন থেকে হেদায়েত পাওয়ার জন্য। কোরআন যথেষ্ট আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিম দেখানোর জন্য, কিন্তু আমরা যথেষ্ট নয় শুধু কোরআন থেকে সিরাতে মুস্তাকিম পাওয়ার জন্য। যদি বোঝাতে হয়, এক্সাম্পল দিতে হবে যে পবিত্র কোরআনে মাজিদে রব্বুল আলামিন নামাজের হুকুম দিয়েছেন, রোজার হুকুম আছে, হজের হুকুম আছে, যাকাতের হুকুম আছে, কন্ডিশন আছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যে সাহেবে হাইসিয়ত হবে তার জন্য হজ, তার জন্য যাকাত, এরকম বহু কন্ডিশন আছে। তাকে সুস্থ সবল হতে হবে তার জন্য রোজা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগুলো কন্ডিশন আছে। কিন্তু ইন জেনারেল যদি বলতে হয়, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত আমরা যেই কোরআন পাক থেকে পাচ্ছি, সেই একই কোরআন পাক থেকে আমরা নবী পাকের জিকির, আহলে বাইত পাকের জিকির, আল্লাহর ওলির জিকির, মুর্শিদের জিকির, ওসিলা জিকির ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা সবকিছু পেয়ে থাকি। সাধারণ মানুষ যারা বলেন যে আমাদের জন্য শুধু কোরআন কাফি, তারা আহলে বাইতকে ইসলাম থেকে অমিট করার জন্য, নবীর ঘরানাকে ইসলাম থেকে সরানোর জন্য এই কনসেপ্ট নিয়ে আসেন যে আমাদের জন্য কোরআন কাফি। তো ভাই আসুন, পবিত্র কোরআনে মাজিদের মধ্যে যে সমস্ত হুকুম রয়েছে, সেই হুকুমগুলো পালন করার আগে সবার প্রথম আপনার জন্য দরকার, আপনাকে বাওয়াজু অবস্থায় থাকতে হবে। কি অবস্থায় থাকতে হবে? বাওয়াজু অবস্থায়, মানে ওয়াজু অবস্থায় আপনাকে থাকতে হবে। আপনি নামাজ পড়বেন, আপনার জন্য ওয়াজু জরুরি, শরীর পাক রাখতে হবে। আপনি রোজা রাখবেন, তার জন্য আপনাকে ওয়াজু দরকার, কারণ আপনি নাপাক অবস্থায় রোজা রাখতে পারেন না। আপনি হজ করবেন,
আপনি যাকাত দেবেন, আপনি ইবাদত করবেন, আপনি কোরআন তেলাওয়াত করবেন, আপনি ইসলামের বিধান নিয়ে চর্চা করবেন, আপনি হাদিস শরীফ পাঠ করবেন, আপনাকে ওয়াজু অবস্থায় থাকতে হবে, অর্থাৎ শরীর পাক হওয়ার প্রয়োজন আছে। নাপাকি হলে আপনি সেই ইবাদত থেকে আপনি সরে গেলেন, যদি এটাই তার ব্যাখ্যা হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন লা ইয়ামাসসুহু ইল্লাল মুতাহহারুন। কোরআন বলছে লা ইয়ামাসসুহু ইল্লাল মুতাহহারুন, ওয়াজু ছাড়া আমাকে স্পর্শ করো না। লা তাকরাবুস সালাত ওয়া আনতুম সুকারা, কোরআন বলছে যদি তুমি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকো তো ভুলেও তুমি নামাজের দিকে এগো না। লা তাকরাবুস সালাত, ভুলেও নামাজের দিকে এগো না। ওয়া আনতুম সুকারা, যদি তুমি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকো, যদি তুমি নাপাক অবস্থায় থাকো ভুলেও কোরআন স্পর্শ করো না। অর্থাৎ সবার দারো মাদার হলো পবিত্রতা, সমস্ত কিছুর দারো মাদার হলো পবিত্রতা। এবার আপনি পবিত্র কি করে হবেন? পবিত্র হতে গেলে আপনাকে ওয়াজু করতে হবে। কোন রকম ভাবে শরীরে অপবিত্রতা রাখা যাবে না। যদি এটা ইসলামের ম্যান্ডেটরি রুলস হয়ে থাকে, আপনাকে যদি পবিত্র হতে হয় তো পবিত্র হতে গেলে আপনি পানি দিয়ে ওয়াজু করবেন, পানি দিয়ে ওয়াজু করে আপনি আপনার শরীর পবিত্র করবেন। তো ভাই, শরীরে অপবিত্র থাকলে যদি রব্বুল আলামিন ইবাদত কবুল না করেন, তো যার অন্তর অপবিত্রতায় পরিপূর্ণ সেই ব্যক্তির ইবাদত কি আল্লাহ কবুল করতে পারেন? কবুল করতে পারেন? তো অন্তরের ওয়াজু কি করে হবে? অন্তরকে পাক কি করে করবেন? শরীর তো পাক করছেন পানি দিয়ে, অন্তরে তো পানি ঢালার কোনো অপশন নেই, তো অন্তর কি করে পাক করবেন? অন্তরে উনাদের মোহাব্বত রাখতে হবে যিনাদেরকে রব্বুল আলামিন পাক ও পবিত্র করে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন। তাদেরকে পাক ও পবিত্র করে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন। কোরআনে মাজিদ আল্লাহ ইরশাদ ফরমাচ্ছেন ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইউযহিবা আনকুম রিসা আহলাল বাইত ওয়া ইউতাহিরাকুম তাথীরা। রব্বুল আলামিন বলছেন যে আমি নবী ও নবীর ঘরানাকে সমস্ত রকম অপবিত্রতা থেকে দূরে রেখেছি, ইনাদের সান্নিধ্যে যে আসবে সেও পাক ও পবিত্রতায় পরিণত হবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। সমস্ত ইবাদতের দারো মাদার হলো পবিত্রতা, আর পবিত্র হতে গেলে ওয়াজু দরকার শরীর পাক করার জন্য, আর আহলে বায়তের মোহাব্বত দরকার তার কলবকে পাক করার জন্য। বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ওয়াসসামা ওয়া রাফা ওয়া ওয়াজওয়াল মিজান, যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ আসমানকে বুলন্দি দিয়েছেন। এখন এক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করছে যে আহলে বায়তকে আল্লাহ পাক ও পবিত্র করে দিয়েছেন, তার মানে কি নাউজুবিল্লাহ আহলে বায়ত আগে অপবিত্র ছিলেন? একজন বলছে আহলে বায়তকে আল্লাহ সমস্ত অপবিত্রতা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, তাহলে কি আহলে বায়ত আগে অপবিত্র ছিলেন? নাউজুবিল্লাহ। এই কোরআন শরীফের আয়াতের সে ব্যাখ্যা করেছে, তো তাকে আমি বললাম কোরআনে মাজিদ আল্লাহ ইরশাদ ফরমাচ্ছেন ওয়াসসামা ওয়া রাফাআহা ওয়া ওয়াজওয়াল মিজান। আর রহমান উল্লামাল কোরআন ওই একই লাইনে আছে, তার কিছু পরে। তো যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ আসমানকে বুলন্দি দিয়েছেন। তো এবার বলুন, আসমান কি জমিনে কখনো ছিল? না। কোনদিন আসমান কি মাটিতে ছিল? না। আসমান কি মাটির তলায় দেখা গেছে? না। তো আসমানের ফজিলত আল্লাহ বয়ান করছেন যে আমি আসমানকে বুলন্দি দিয়েছি। আসমান আজও উপরে আছে, কালো উপরে আছে, কিয়ামত তক উপরে থাকবে। তো আহলে বায়তকে অপবিত্রতা থেকে দূরে রেখে রব্বুল আলামিন আহলে বায়তের ফজিলত বয়ান করছেন। বাস্তবে নবীর ঘরানা কালকেও ছিলেন পাক, আজও আছেন পাক, কিয়ামত তক থাকবেন পাক। लब्बैक या हुसैन, नारे गौस, मौला हुजूर पाक। আহলে বায়ত আজও আছেন পাক, আহলে বায়ত কালো ছিলেন পাক, আহলে বায়ত আগামী দিনেও কিয়ামত তক থাকবেন পাক। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আলে রাসূলের ফজিলত রব্বুল আলামিন কোরআনে মাজিদে ইরশাদ ফরমাচ্ছেন। তো হাজিরিনে মজলিস, সমস্ত ইবাদতের মূলে নবীর ঘরানার মোহাব্বতকে কম্পালসারি করে দিয়েছেন রব্বুল আলামিন। নবীর বংশধরের মোহাব্বতকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন রব্বুল আলামিন। সমস্ত ইবাদতের দারোমদার কোরআনের মধ্যে আমরা নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত পাই।
আরো জিকির পাই। আমি আগেই বললাম সমস্ত জিনিস, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জিনিস যেন রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সঠিকভাবে পালন করার তৌফিক দান করেন, বলুন আমিন। আমিন। অন্যদিকে আবার এই কোরআন বলছে ইউদিল্লু বিহি কাসীরা ওয়া ইয়াহদি বিহি কাসীরা, যার অর্থ এই কোরআন পড়েও কিছু লোক গুমরাহির দিকে চলে যায়, আবার এই কোরআন পড়ে বহু মানুষ হেদায়েত প্রাপ্ত হয়। আমি আগেই বলেছি আমরা ভিতরের বিষয় নিয়ে চর্চা করব, এগুলো ইন্টারনাল পার্ট অফ ইসলাম। ইউদিল্লু বিহি কাসীরা ওয়া ইয়াহদি বিহি কাসীরা, যার অর্থ হচ্ছে পরওয়ারদিগারে আলম বলছেন যে এই কোরআন পড়ে বহু মানুষ হেদায়েত প্রাপ্ত হচ্ছে, আবার এই কোরআন পড়ে গুমরাহির পথে চলে যাচ্ছে। তো পরওয়ারদিগারে আলম, কোরআন তো নাজিল হয়েছে হেদায়েতের জন্য, আবার কোরআন পড়ে কেন মানুষ গুমরাহির দিকে চলে যাচ্ছে কিছু মানুষ? তার কারণ কি? দুটোই তো কোরআনের মধ্যে আছে। কোরআন হেদায়েত, এটাও কোরআনের কথা। আর কোরআন পড়ার পরও কিছু মানুষ গুমরাহি হয়ে যায়। ইউদিল্লু বিহি কাসীরা ওয়া ইয়াহদি বিহি কাসীরা, এটা কোরআন পাকের মধ্যে রয়েছে। তো পরওয়ারদিগারে আলম এটা কি করে সম্ভব? কোরআন পড়ার পরও কি করে কিছু মানুষ গুমরাহির দিকে চলে যায়? রব্বুল আলামিন বলছেন খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম ওয়া আলা সামইহিম ওয়া আলা আবসারিহিম গিশাওয়াতুন ওয়া লাহুম আযাবুন আযীম। আমি কিছু ক্যাটাগরির মানুষের চোখে পরওয়ারদিগার বলছেন আমি একটা পর্দা ঢেকে দিয়েছি, তাদের অন্তরে, তাদের কানে, তাদের চোখে একটা পর্দা দিয়েছি। না তারা ভালো জিনিস দেখতে পাবে, না তারা ভালো জিনিস শুনতে পাবে, না তারা ভালো জিনিস অনুভব করতে পারবে তাদের অন্তরের দ্বারাই। এবং ওয়া লাহুম আযাবুন আযীম, তাদের জন্য আমি আযাব নাজিল করে দিয়েছি। তো ভাই, এটা খুব ভয়ঙ্কর বিষয়। কোরআন হেদায়েত, বেশক হেদায়েত। কোরআন রহমত, বেশক রহমত। কোরআন বরকত, বেশক বরকত। আবার কোরআন বলছে যে আমাকে পড়ার পরও কিছু মানুষ হেদায়েত প্রাপ্ত হচ্ছেন, কিছু মানুষ গুমরাহির পথে চলে যাচ্ছেন। তো কিছু আসহাবে কেরাম রাসূলুল্লাহকে গিয়া বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, কোরআনের মধ্যে আল্লাহ আমাদের হেদায়েতের জন্য আয়াত নাযিল করেছেন, কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এই কোরআনের মধ্যে আবার বলছেন রব্বুল আলামিন এই কোরআন পড়ার পরেও গুমরাহির পথে চলে যাবে। তো ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমরা সমাধান কিভাবে করব? নবী পাক বললেন, শোনো, আমি তোমাদেরকে বলে যাই, আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার আগে তোমাদের কাছে দুটো ওয়াজরি জিনিস দিয়ে গেলাম, একটা আল্লাহর কোরআন আর একটা আমার আহলে বাইত। ইন্নী তারাকুন ফিকুমুস সাকলান ওয়া আউয়ালুহুমা ওয়া কিতাবুল্লাহি ওয়া ইতরাতিহি ওয়া আহলে বাইতিহি। আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার আগে দুটো জিনিস তোমাদের কাছে দিয়ে গেলাম, একটা আল্লাহর কোরআন, একটা আমার আহলে বাইত। একটা আল্লাহর কোরআন, একটা আমার ঘরানা। এই দুটোর দামান মজবুতির সঙ্গে ধরো, তোমরা কিয়ামত পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। নামাজ ইবাদত, হজ ইবাদত, কিন্তু নামাজ পড়লেই পথভ্রষ্ট হবে না এই গ্যারান্টি নামাজ নেয়নি। হজ ইবাদত, হজ করলেই আপনি পথভ্রষ্ট হবেন না এই গ্যারান্টি কিন্তু না হজ নেয়নি। ভালো করে বুঝতে হবে। নামাজ ইবাদত, কিন্তু নামাজ পড়লেই সে পথভ্রষ্ট হবে না এই গ্যারান্টি কোরআন দেয়নি। তেলাওয়াত ইবাদত, কিন্তু তেলাওয়াত করলে সে পথভ্রষ্ট হবে না এই গ্যারান্টি কোরআন দেয়নি। কিন্তু নবী গ্যারান্টি দিচ্ছেন যে এক হাতে কোরআনের দামান, এক হাতে আহলে বাইতের দামান ধরে কিয়ামত তক পথভ্রষ্ট হবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। যে ধর্মের রসুল প্রফেট গ্যারান্টি দেন, ওই ধর্মে, ওই মাযহাবে আর কার গ্যারান্টি দরকার আছে? আর কার জামানতের দরকার আছে? আর কার সার্টিফিকেটের দরকার আছে? যেখানে নবী বলছেন যে তোমরা এক হাতে, আমি যদি একটু ডিসক্রাইব করতে হয় তো নবী বলছেন যে এক হাতে কোরআনের দামান, এক হাতে আহলে বাইতের দামান। অর্থাৎ যদি ব্যাখ্যা করতে হয়, এক হাতে কোরআনের দামান, এক হাতে জনাবে সৈয়দার দামান। এক হাতে কোরআনের দামান, এক হাতে আলী মুর্তজার দামান। এক হাতে কোরআনের দামান, এক হাতে হাসান হুসাইনের দামান। এক হাতে কোরআনের দামান, এক হাতে গৌসুল আজমের দামান। বলছেন যে দুটোকে যদি মজবুতির সঙ্গে ধরো তো তোমরা বুক চওড়া করে সিরাতে মুস্তাকিমের পথে তোমরা কায়েম থাকবে। নারে হায়দারি, ইয়া আলী, ইয়া আলী, মাওলা আলী,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। সিনা টেনে পুলসারাত পার হয়ে যাবে। পুলসারাত সম্বন্ধে একটা ডেসক্রিপশন আছে, বলছে যে একটা চুলের থেকেও সরু, তরবালের থেকেও ধার, ইত্যাদি ইত্যাদি একটা ব্রিজ আছে। অনেকে বলেন এটা বকরিদের মাস চলছে জিলহজ, অনেকে বলে থাকেন যে বেশি কুরবানি দিলে গরুর পিঠে চড়ে পুলসারাত পার হয়ে যাবে। হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের কুরবানিকে ইয়াদ করে আমরা যেন বেশি বেশি করে কুরবানি দিতে পারি, এই ফরিয়াদ রব্বুল আলামিন যেন আমাদের কবুল করেন এবং তৌফিক দান করেন, বলুন আমিন। এটা একটা অন্য সাবজেক্ট, যদি আমি কুরবানির ব্যাখ্যা করতে যাই তো অনেক বড় একটা সাবজেক্ট খুলে যাবে, কারণ এর বৃহত্তম কুরবানি তোমার পরবর্তী বংশধরের প্রতি নাজিল করলাম কোরআনে মাজিদে আছে। এটা একটা আলাদা দিক, আমি সেই বিষয়ে এখন যাচ্ছি না, যে বিষয়ে আমি থাকছি। অনেকে কথা বলেন যে যত বড় কুরবানি দেবেন, যত বড় পশু কুরবানি দেবেন, তত তাড়াতাড়ি আপনি ওই পুলসারাত পার হয়ে যাবেন। গরু পিঠে করে আপনাকে পুলসারাত পার করে দেবেন, যত মোটা শক্তিশালী গরু হবে। তো আমাকে অনেকে এরকম বলে থাকে, আমি বললাম ভাই কুরবানি তো বেশক হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের ইয়াদে, এতে কোনো সন্দেহ নেই, আমরা সবাই দিই যার যেমন ক্ষমতা। কিন্তু মানুষ যদি দু পায়ে হেঁটে না যেতে পারে, গরু চার পায়ে হেঁটে যাবে কি করে? বলছেন না যত বড় গরু হবে সে আপনাকে নিয়ে চলে যাবে। আমি বললাম যদি বড় গরু হয়, সে যদি আপনাকে নিয়ে যায়, তো ধরুন গরু তো খেয়ালও হতে পারে যে আমার মাথাটা ধরেছিল, ও আমার লেজটা ধরেছিল, ও আমার পাটা ধরেছিল, ওইখান থেকেই তাকে পটকে দিই, তখন কি হবে? চিন্তার বিষয় তো আছে। তো বলছে তাহলে পুলসারাত কি করে পার হব? আমি বললাম ভাই আপনি যখন কলে পানি আনতে যান, এক হাতে এক বালতি নিলে আপনার সায়েন্স বলছে আপনি অন্যদিকে ঝুঁকে যান, তাই তো? এক হাতে একটা বালতি ধরলে বিজ্ঞান কি বলছে? তার অপোজিট ডাইরেকশনে ঝুঁকে যেতে হবে। আবার যদি দু হাতে দুটো বালতি নেন তাহলে কি হবে? একদম সোজা থাকবেন, স্ট্রেট থাকবেন। তো নবী বলছেন এক হাতে কোরআনের দামান, এক হাতে ইমামে হুসাইনের দামান, একদম বুক চওড়া করে আপনি পুলসারাত পার হতে পারেন। ভাই আমার কথাটা যেন অপব্যাখ্যা না হয়। কুরবানি হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের স্মরণে আমাদের সকলে করা কর্তব্য, আমাদের উচিত, যাদের আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন বেশি বেশি করে যেন আমরা করতে পারি, এই ফরিয়াদ রব্বুল আলামিনের বারগাতে আমাদের করা দরকার, বলুন আমিন। রব্বুল আলামিন বেশি বেশি করে আমাদেরকে কুরবানি করার তৌফিক দান করেন, বলুন আমিন। কিন্তু কোরআন বলছে যে ওয়াফাদাইনাহুম বিযিবহিন আযীম ওয়া তারাকনা আলাইহি ফিল আখিরিন। কোরআন বলছে এই কুরবানি আমি কবুল করলাম এবং এর থেকে বৃহত্তম কুরবানি তার পরবর্তী বংশধরের প্রতি আমি নাজিল করলাম। বৃহত্তম কুরবানি কি? হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের পরবর্তী বংশধরের প্রতি নাজিল হয়েছে, সেটা হলো নবী পাকের ঘরানার কুরবানি। সেটা একটা আলাদা সাবজেক্ট, সেটা খুললে অনেক বড় বিষয় খুলে যাবে। মাওলানা মৌলভী সমাজে বৃহত্তম কুরবানির ব্যাখ্যা করেছে বৃহত্তম জানোয়ার, বৃহত্তম পশু। জিবহি নাজিম কোনদিন একটা পশু হতে পারে না। জিবহি নাজিম উনি হবেন যিনি শ্রেষ্ঠতম কুরবানি দান করেছেন। তো হাজরিনে মাজলিস, যে বিষয়ে আমি মূলত বক্তব্য দিতে চাইছি, যে সমস্ত কিছুর দার ও মদার নবীর ঘরানা, নবী এবং আহলে বাইত। কোরআন নবী পাকের প্রতি এসেছে, ইসলাম নবী পাকের প্রতি এসেছে, শরীয়ত নবী পাকের প্রতি এসেছে। আর নবী পাক বলছেন যে আমি সেই কোরআন ও আহলে বাইতকে তোমাদের কাছে দিয়ে গেলাম, কোরআন ও ইমামে হুসাইনকে দিয়ে গেলাম। এই দুটোর দামন মজবুতির সঙ্গে ধরলে তোমরা কিয়ামত পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না। এটা তো গেল শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি। আর মারিফত বলছে যে जहां अली की फजीलत बयान हो जाए, जहां अली की फजीलत बयान हो जाए, जमी जमी न रहे आसमान हो जाए। और हुसैन तुमने नबी की जबान चूसी है, तुम्हारे मुंह से जो निकले कुरान हो जाए। हुसैन तुमने नबी की जबान चूसी है, तुम्हारे मुंह से जो निकले कुरान हो जाए। एक बार दुरूद शरीफ अल्लाह
صل على سيدنا مولانا نبينا شفيعنا محمد الماضي الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى آله سيدنا المرشد المكرم। এই যে আমরা এখন দরুদ শরীফ পড়লাম, এটা হলো দরুদে গাউসিয়া। ঠিক একইভাবে আমি ওই জায়গাটা এস্টাবলিশ করতে চাইছি, আগেই বললাম যে সমস্ত কিছুর দার ও মদার, সমস্ত কিছুর কেন্দ্রবিন্দু নবী ও আহলে বাইত। এই যে দরুদ শরীফ আমরা পাঠ করলাম, এটা দরুদে গাউসিয়া। এইভাবে বিভিন্ন সিলসিলা, বিভিন্ন তরিকা, বিভিন্ন রাস্তার আলাদা আলাদা দরুদ আছে, যে যার মুর্শিদের সঙ্গে কানেক্টেড, যে যার রেহবারের সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু বলা হচ্ছে সমস্ত দরুদের যেটা মাস্টার দরুদ, কেন্দ্রবিন্দু, সেটা হলো দরুদ ইব্রাহিম। বলুন সুবহানাল্লাহ। যত দরুদ আছে পৃথিবীতে, সমস্ত দরুদের যেটা মেন মাস্টার দরুদ, সেটা হলো দরুদ ইব্রাহিম। দরুদ ইব্রাহিম কি? এক ব্যক্তি হুজুর ইমাম পাককে গিয়ে প্রশ্ন করছে যে ইমাম পাক, দরুদ ইব্রাহিম হলো এটাই যে রাসূলুল্লাহ এবং আপনার আহলে বাইত, আপনাদের প্রতি রব্বুল আলামিনের রহমত নাজিল হোক। আপনি দরুদ ইব্রাহিমের বাংলা খুলবেন, এটাই দেখতে পাবেন যে নবী এবং নবীর ঘরানার প্রতি রহমত ও বরকত নাজিল হোক। তো সে বলছে যে এতে ফায়দা তো আপনাদের, আমাদের ফায়দা কি আছে? রহমত তো আপনাদের জন্য চাইছি আমরা, আমাদের দোয়া কই? বুঝতে পারছেন আফতাব মিয়া? দরুদ ইব্রাহিমের বাংলা খুলবেন, বাংলা দেখবেন যে নবী ও আলে নবীর প্রতি রহমত নাজিল হোক, যেভাবে ইব্রাহিম ও আলে ইব্রাহিমের প্রতি রহমত নাজিল হয়েছে। তো এক ব্যক্তি হুজুর ইমাম পাককে গিয়ে বলছে যে এতে তো ফায়দা আপনাদের, আমাদের ফায়দা কই? এতে তো বেনিফিট আপনাদের, আমাদের বেনিফিট কই? এতে তো লাভ আপনাদের, আমাদের লাভ কোথায়? তো হুজুর ইমাম পাক ফরমাচ্ছেন, কোন এক ব্যক্তিকে বললেন যে এক কাজ করো, এক গ্লাস পানি নিয়ে এসো, নিয়ে এসে ওর মাথার উপরে রাখো। তো ওনার হুকুম অনুযায়ী পাশে যে বসেছিল সে এক গ্লাস পানি নিয়ে এসে তার মাথার উপরে রাখলো। তারপর হুজুর ইমাম পাক বললেন যে ওই যে গ্লাসে পানি ভরা রয়েছে ওর উপরে আবার পানি ঢালো। তো পানি ঢালার পর সেই পানি চারিদিক থেকে গড়িয়ে তার মুখে, তার পুরো শরীর ভিজে গেল। তো ইমাম পাক তাকে বললেন যেটা হচ্ছে তোমার প্রশ্নের উত্তর। সে অবাক হয়ে গেল যে এটা আমার প্রশ্নের উত্তর কি করে হতে পারে? দরুদ ইব্রাহিম হলো আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। বড় অংশ ছোট করে পড়লাম, যার অর্থ হয় পরওয়ারদিগার আপনি মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মাদের প্রতি রহমত ও বরকত নাজিল করুন, যেভাবে ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিমের প্রতি নাজিল করেছেন। তো এতে ফায়দা আপনার, আমার ফায়দা নেই, তার প্রশ্ন। সে বলছে হুজুর ইমাম পাককে যে এতে আমার ফায়দা তো দেখতে পাচ্ছি না, আপনার ফায়দা। আর আপনি এক গ্লাস পানি আমার মাথায় বসিয়ে দিয়ে ভরা গ্লাসে আরো জল ঢালছেন, তো পুরো শরীর আমার ভিজে গেল, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর কোথায় পেলাম? তো তখন হুজুর ইমাম পাক তাকে ফরমাচ্ছেন, শোনো, এই যে তুমি নবী এবং নবীর ঘরানার প্রতি রহমত নাজিল করছো, তো এটা বাস্তবে নবী ও নবীর ঘরানার প্রতি রহমত নাজিল নয়। যেভাবে তোমার মাথায় একটা জলে পরিপূর্ণ গ্লাস বসানো হয়েছে, তার উপরে জল ঢালার পর সেই জল ভিজে তোমাকে ভিজিয়ে দিল পড়ে গিয়ে, ঠিক একইভাবে নবী পাকের ঘরানার প্রতি এবং নবীর প্রতি রহমত নাজিলের ক্ষেত্রে ইমাম পাক বলছেন যে তুমি যাদেরকে রহমতের কথা বলছো, বাস্তবে তারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত রহমতে পরিপূর্ণ। তুমি তাদের প্রতি রহমত নয়, তাদের জন্য আছে, তুমি নিজের নসলের প্রতি রহমত চাইছো। হুজুর ইমাম পাক ফরমাচ্ছেন
যে তোমার মাথায় একটা পানির বোতল বসিয়ে দিলাম, পানির গ্লাস বসিয়ে দিলাম, তো সেই পানির গ্লাস যখন পরিপূর্ণ পুরো ফুলফিল হয়ে রয়েছে, তার উপরে পানি দেয়া হলো, সেটা ওভারফ্লো হয়ে তার চেহারা টেহারা পুরো ভিজিয়ে দিল, কারণ সেই গ্লাস জলে পরিপূর্ণ। ইমাম পাক বললেন যেটাই হলো প্রশ্নের উত্তর। পরওয়ারদিগার নবী ও আহলে বাইত কে মাথা থেকে পা পর্যন্ত রহমতে বেশুমার রহমত নাজিল করে দিয়েছেন। বাস্তবে তোমরা নবী ও নবীর ঘরানার প্রতি রহমত নয়, নবী ও নবীর ঘরানার প্রতি রহমতের কথা বলে, কারণ ওনারা তো বেশুমার রহমত পরওয়ারদিগার আলম ওনাদের প্রতি নাজিল করেছেন, ওনাদের জন্য রহমতের কথা বলে বাস্তবে ওই রহমতের ছিটে ফোঁটা যদি তোমার কাছে আসে তো তোমার কিসমত পরওয়ারদিগার চমকে দিতে পারে। তো হাজিরিনের মজলিস, এটা একটা খুব টেকনিক্যাল বিষয়, যে জিনিসটা আমাদের বোঝার দরকার, যে আল্লাহর রহমতে পরিপূর্ণ হলেন আহলে বাইত, আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতায় পরিপূর্ণ হলেন আহলে বাইত। আর সেই আহলে বাইতের অন্যতম হুজুর আলী মুর্তজা, সেই আহলে বাইতের অন্যতম হুজুর আলী মুর্তজা মুশকিল কুশা, যিনি হলেন মুশকিল কুশায়ে কায়নাত, যিনি হলেন মওলায়ে কায়নাত, যিনি আমাদের প্রত্যেকের রহবার, যিনি আমাদের প্রত্যেকের रहनुमाई करने वाला। বলুন সুবহানাল্লাহ। আহলে বাইতের জন্য রহমত নয়, বাস্তবটা হলো এটা যে পরওয়ারদিগারে আলম আহলে বাইতের ওসিলাতে, जिनारा सरापा नूर, जिनारा सरापा रहमते परिपूर्ण, उनादेर वसीलाते अपनी आमादेरके रहमत व फजल व बरकतेर मध्य दिये आमादेर किस्मत चमके दिन। बोलुन सुबहानाल्लाह। सुबहानाल्लाह। अहले बैत हलेन मुश्किल कुशाई करने वाला, अली मुर्तजा हलेन हाजत रवाई करने वाला, जार जन्ने कवि बोलছেন मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। যত ওয়ালি এসেছেন সমস্ত ওয়ালি विलायत प्राप्त अली मुर्तजार मध्य दिए, এবং আলী মুর্তজাকে নবী পাক মুশকিল কুশা বানিয়ে, সমস্ত মুশকিল আসান করনে ওয়ালা বানিয়ে উনি এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তোমরা যে বিপদেই পড়ো না কেন, তোমরা সমস্ত অবস্থা ইয়া আলী মদদ বলতে থাকো, পরওয়ারদিগার আলী মুর্তজার মধ্য দিয়ে তোমাকে মদদ প্রদান করবে। যার জন্য কবি বলছেন যে मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है, और अली का जिक्र करता हूँ इबादत है यही मेरी, अली का जिक्र करता हूँ इबादत है यही मेरी, खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है। सैयदना मौलाना सैयद सा डॉक्टर आतिफ अली अल कादरी खजुट्टी खानका शरीफ। सुभान अल्लाह। अली मुर्तजा हलेन मुश्किल कुशाई करने वाला, जार जन्ने को भी बोलছেন मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है, अली का जिक्र करता हूँ इबादत है यही मेरी, खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है। और लहद में या अली कहकर अचानक मैं जो उठ बैठा, लहद में या अली कहकर अचानक मैं जो उठ बैठा, फरिश्तों ने कहा सो जा, अली का नाम काफी है। हैदर 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 लहद में या अली कहकर अचानक मैं जो उठ बैठा, फरिश्तों ने कहा सो जा, अली का नाम काफी है। तो हाजिरिन मजलिस, বক্তব্য দীর্ঘক্ষণ নয়, আমরা যারা আজকে এই চন্দ্রপুর দরগা শরীফ প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয়েছি পবিত্র উরসে মুবারকে, পরওয়ারদিগারে আলমের কাছে আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার যে রব্বুল আলামিন আজকের এই পবিত্র
হুজুর গৌসে আজমের औलाদের উরসে মুবারক যেন কবুল ফরমান, নবী ও আলে নবীর ওসিলা এবং একই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন। এই দরগা শরীফ প্রাঙ্গণের পীর ভাইরা, বিশেষ করে যুবক ছেলেরা, এই এত বর্ষা বাদলের দিনেও সুন্দরভাবে সমস্ত কিছু আয়োজন করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমি তো দেখতে পাচ্ছি প্রচুর মানুষের জমায়েত হয়েছে। বিগত দিনে এখানে 5ই অঘ্রাণ ওরস শরীফ যেভাবে হতো, আজ থেকে 10 বছর 12 বছর 15 বছর আগে, তো তখনও এত মানুষের জমায়েত হতো না। এই উরসে মুবারকে এত বেশি মানুষের জমায়েত হচ্ছে। বাস্তবে আমরা এখানে আসতে পারি না। এই যে আমি বক্তব্য দিচ্ছি, আমরা আমাদের বক্তব্য দেবার ক্ষমতা নেই। আমরা তখন বলতে পারি, আমরা তখন উপস্থিত হতে পারি যখন জিনার মাহফিল হুজুর গৌসে পাকের औलाद আমাদেরকে সেখানে হাজির করিয়ে দেয়। তার কারণ আজকে জিনার উরসে মুবারক, ওনাকে বলা হয় গৌসে সানি, অর্থাৎ দ্বিতীয় গৌসুল আজম, বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, প্রত্যেককে আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার, রব্বুল আলামিন আজকের এই উরসে মুবারককে যেন কবুল ফরমান এবং আমাদের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন। আমরা যে সমস্ত পীর ভাই ও পীর বোনেরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের বহু মানুষ বহু সমস্যায় জর্জরিত থাকতে পারে, কারোর শারীরিক, কারোর মানসিক, কারোর অর্থনৈতিক, কারোর পারিবারিক, কারোর ব্যবসায়িক ইত্যাদি ইত্যাদি। নবী পাক এবং ওনার আহলে বাইতের ওসিলায় পরওয়ারদিগারে আলম আমাদেরকে হর বালা ও মুসিবত থেকে যেন মাহফুজ রাখেন, বলুন আমিন। আমাদেরকে যেন কোরআন ও আহলে বাইতের দেখানো পথ অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন, বলুন আমিন। আমরা যেন নবী ও আলে নবীর হুকুম অনুযায়ী চলতে পারি এবং ওনাদের দেখানো পথ অনুযায়ী যেন চলতে পারি, এই ফরিয়াদ রব্বুল আলামিন যেন আমাদের কবুল করেন এবং সেই তৌফিক দান করেন, বলুন আমিন। আমরা যেন নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতের সঙ্গে সঙ্গে কোরআন পাকের সমস্ত হুকুমকে সঠিকভাবে রসুল ও আলে রসুলের মোহব্বত অন্তরে নিয়ে পালন করতে পারি, এই ফরিয়াদ রব্বুল আলামিন যেন আমাদের কবুল করেন, বলুন আমিন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, প্রত্যেকে আজকের মেহফিল পাকের কবুলিয়তের জন্য, আমাদের হাজিরির কবুলিয়তের জন্য সকলে মিলে दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे हुसैन, नारे अब्बास, नारे गौस, नारा हैदरी, 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 हैदरी। वाखिर दावाना